सीमा तो एबे सहर को आसी सारी किंतु ता मनरे गोटे कथा चली जो कथा से लोकटी कही ताको से विषय रे ता सांग मानक सहित कथा हेबाको भाबिला। एति बेले ता फोन घंटी बाजिला। शिवानी कॉल करिथिला। सीमा कहला हेलो। शिवानी सेपटू कांदी कांदी कहूता है। सीमा कहला कौन है तू कांदुछु कौन पाए? शिवानी कहला तू जल्दी आस आम घर को आमे सब एठी अछो। सीमा कहला कौन होईछि कह तो। शिवानी कहला तू आस कही फोन काटिदेला। सीमा भाविला कौन होईछि शिवानी से सीरीयस जना पड़ुथिला जीवाकू पड़िबो सेठाको। सीमा जल्दी जल्दी बाहरी गला शिवानी घर को आउ सेठी जाई जहाँ देखिला ता होश उड़ीगला। टॉमी जी कि शिवानी पोषा कुकुर जहाँ शिवानी बहुत भल पाए। से ताको छोट बेलू पाली तार बिना मुंड थिबा शरीर तांको गार्डन रे पड़ीथिला। सीमा देखिला टॉमीर केवल मुंड गायब अछि आ ता देहर किछि भी क्षत नाही। सीमा कहला शिवानी एसबू केमिति हला? शिवानी कहला मु जाने यह कही से कांदीबाको लगिला। जतिन कहला कान्ने कह। शिवानी कहला काली राति रे टॉमी बहुत जोर से भुकुथिला तापरे चुप होईगला। मु भाबिली पड़िसा घर बिलेई पसी आसीथिबो ताकू देखि से भुकुथिबो। किंतु आज सकाळे जेतबेले मु ताकू देखिबाकू न पाइले भाबिली बाहरे थिबो। बाहर को आसी देखिला बेलको यह कही से जोर जोर रे कांदीबाकू लगिला। सीमा कहला कान्ने सब ठीक होई जिवो। राजू कहला किंतु एमिति किए करिवो? सीमा कहला आमको यार कारण खोजिबाकू पड़िबो। सीमा को एति बेले मने पड़िला तांको गाँ कथा। से ता बापा को पाखरु सुनिथिला जे निधि मौसा कॉल करिथिले आ कहूथिले तांको गाँर गाई मानकर सेही भଳି किए मुंड नहीं जाउथिला आ देहर किछि भी क्षत करू नथिला। सी किंतु सेतबेले से कथा को विश्वास करू नथिला। किंतु एबे सी सब को निज आखिरे देखिला परे विश्वास करिबो कि नाही बुझी पारु नाही। से कथा ता सांग मानक पाखरे एबे कहिबो नाही बोली भाबिला। तापरे शिवानी को बुझे ता घर को फेरी आसिला। किंतु ता मनरे एबे भी सेई कथा चलीथिला। से राति रे खाइकी जल्दी सोईबाकू चलीगला। ठीक राति 2टा किछि शब्द सुनी ता निद भांगीगला। से एमिति शब्द ता गाँ रे थिला बेले सुनिथिला। से बिछणारू उठिकी तळକୁ आसिला आ शब्द होउथिबा दिग को बढ़ीबाकू लागिला। एथर भी सेई भଳି शब्द होउथिला जेमिति केही जंतु किछि गोटे कड़मड़ करी खाउछे। से साहस करी गार्डन रे गला किंतु पूर्व भଳି किछि भी पाइला नाही। निराश होई रूम को फेरी आसिला। एति बेले ता पछरो केही जणे जोरे दांत कड़मड़ करी ता पाख को आसुथिबार ताकू लागिला। से पछको बुलिला जहा देखिला से थिरे ता पाद तळु माटी खसीगला। से देखिला गोटे विराट जंतु देखिबाकू बिलुआ परे तार लंबा लंबा नख और दांतरो रक्त झरुछे जेमिति से एबे कहार सद्य रक्त पाइछे। ता मुंडरे मुनिया मुनिया सिंह और आखिरे जेमिति निया पिंडुला। से माड़ी आसुथिला सीमा पाखको। सीमा कौन करिबो किछि भाबिबार नथिला। से डर आखि बुझी छिड़ा होईगला। जंतुटी ता पाखको चली आसिला किंतु ए कौन? से जंतुटी सीमा पाखरे एमिति किछि देखिला जेउथिपाई निजे डरिके गर्जन करी कला धुआं होईगला आ सेठारो से उभेईगला। सकाळ हला सीमा तळको न आसिबारो ता माँ ताकू डाकिबाकू गले किंतु सीमा ता रूम रे नथिला। ता माँ ताकू सबुठी खोजिले किंतु से केउठी भी नथिला। से व्यस्त होई आसी सीमार बापा को ए कथा जणाइले। दुहे मिसी बाहर को आसिले खोजिबाको। दुहे आसी देखिला बेलको सीमा गार्डन रे बेहोश होई पड़ीछे। दुहे ताकू टेकी आनिले घर भीतर को और संगे संगे डॉक्टर को फोन करी डकाइले। सीमार सांग माने ए खबर पाई ताकू देखा करबाको आसिले। डॉक्टर किछि मेडिसिन देले आउ कहिले किछि समय परे होश आसी जिवो। डॉक्टर चली गले। किछि समय परे सीमार होश आसिला।
କାଲି ରାତିର ଘଟଣା ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘେରିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସେ ଗାର୍ଡେନକୁ କେମିତି ଗଲା। ସୀମା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବ କି କହିବନି, କାରଣ ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ଟେନସନ୍ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଛ କହିଲା। ସୀମା କହିଲା ନାଇଁ, ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବାରୁ ଦେଖିଲି କିଛି ଚୋର ଆମ ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ପିଛା କଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବେହୋଶ ହୋଇଗଲି। ମା' କହିଲେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତୋର। ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକା ଯାଉଥିଲୁ? ତୁମେ କିଛି କହୁନ, ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ବାପା କହିଲେ ତୁ ମା' ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ୟା ପରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କରିବୁନି। ଚାଲ ତଳକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉ। ତୁମେ ଚାଲ ତଳକୁ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶିବାନୀ ତାକୁ ପଚାରିଲା। ଶିବାନୀ କହିଲା ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତ? ସୀମା କହିଲା ନା। ଯତୀନ କହିଲା ମାନେ? ସୀମା କହିଲା ମାନେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଦେଖିଲି। ଜୀବନ କହିଲା ଆରେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ କହନା ଜଲ୍ଦି। ସୀମା କହିଲା କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଯାହା ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶିବାନୀର କୁକୁରକୁ ବି। ଶିବାନୀ ଏହି ସମୟରେ କହି ଉଠିଲା କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତୁ? ସୀମା କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହ ଆଉ ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯତୀନ କହିଲା କିନ୍ତୁ? ସୀମା କହିଲା କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେ ଡରିକି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ଜୀବନ କହିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବୁ ବୋଧେ, ନହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସୀମା କହିଲା ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଶିବାନୀ କହିଲେ ଯେବେଠୁ ଆମେ ତୁମ ଗାଁରୁ ଫେରିଛେ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ଯତୀନ କହିଲା ତୁମେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ପିଲା ବହୁତ ଡରୁଆ। ଆରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନ କହିଲା ନା ଯତୀନ, ଯଦି ଏମାନେ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ସୀମା କହିଲା ଆମକୁ ପୁଣି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ସେଠାକୁ ବାହାରି ଯିବା। ସୀମା କହିଲା ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆମେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ବୋଲି। ଶିବାନୀ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯତୀନ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ। ତା ପରଦିନ ସୀମା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ମଝିରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଚାଲିଥିଲା। ସବୁ ଲୋକ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ବସି ସେଠାରେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୀମା ସେହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି ତାକୁ କହିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ନିଧି କକାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଧି କକା ଆସିଲେ। ସୀମା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖବର ନ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ନିଧି କକା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁମେମାନେ ଏଠି, ତୁମକୁ ଏବେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ସୀମା କହିଲା କ'ଣ ହେଲା କି କାକା? ଜୀବନ କହିଲା ହଁ କାକା କ'ଣ ହେଲା, ତା ଛଡ଼ା ସେଠି ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଥିଲେ? ନିଧି କକା କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର ମହାଜନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି କନ୍ୟା, ତା ନାଁ ସୁଗୁଣା, ତାକୁ କାଲି ରାତିରେ କିଏ ମାରିଦେଇଛି। ସୀମା କହିଲା ମାରିଦେଇଛି ମାନେ? ନିଧି କକା କହିଲେ ତା ଶରୀରରେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳୁ ବଣ ପାଖରେ ତା ମୃତଦେହ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବି କେତେଥର ସେ ବେହୋଶ ହୋଇ ସେ ବଣ ପାଖରୁ ମିଳିଛି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୁମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ, ଚାଲ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମ କରିବ। ସୀମା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି। ହେଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏହାର ସନ୍ଧାନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଧି କକା ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଥା ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ଠିକ୍ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଆୱାଜ ଶୁଣି ସୀମାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମିତି ଆୱାଜ ସେ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଥିଲା,
ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ସହରରେ ଦେଖିଥିଲା ସେ ଏବେ ଗାଁରେ ବି ଅଛି। ସୀମା ଝରକା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ତା ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାର ବାଳ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଶିଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ସେଇ ଜନ୍ତୁ ପିଠିରେ ବସିକି ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ସେ ସହରରେ ଦେଖିଥିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେଇ ଜନ୍ତୁର ଗର୍ଜନ ବହୁତ ବିକଟାଳ ଥିଲା। ସୀମା ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ବେଳକୁ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। ରାସ୍ତା ସାରା କେବଳ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏତେ ରକ୍ତ ଯେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସୀମା ସେଠି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଘେରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି ରକ୍ତ ନଥିଲା। ରାସ୍ତା ଆଗ ପରି ସଫା ଥିଲା। ନିଧି କକା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୀମାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରା ଗଲା, ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା କେହି ବି ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନିଧି କକା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହେ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମିଛ ପିକନିକ୍ ବାହାନା କରି ଆସିଥିଲେ ତାହା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସେ ଏ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୀମା ସେ ରାତିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାଏ। କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ତାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଘୂରି ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ସୀମା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବରଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଝଙ୍କାଳିଆ ଥିଲା। ତା ଓହଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇ ଓହଳି ଥିଲା। ସେ ଗଛଟି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଗଛରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭେ, ହେଲେ କାହାର କେହି କହିପାରନ୍ତିନି। ସୀମା ସେ ଗଛକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଝିଅ, ମୁଁ ପରା ତୋ ମା, ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କିଏ ମୋତେ ଡାକୁଛ? ଏହି ସମୟରେ ଜୀବନ ତାକୁ ହଲାଇ ଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ସୀମା କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ଏଠୁ ଯିବା। ସେମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ଲାଲି ମାତାଙ୍କ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଜୀବନ କହିଲା, ଲାଲି ମାତା କିଏ? ଯତୀନ କହିଲା, କେହି ମାତା ହୋଇଥିବେ, ଜାଣିନୁ ଗାଁରେ କେତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ।